اور میں نے جھوٹا لوگوں کو امپریشن دیا کہ میں بہت اچھی ہوں, بہت نیک ہوں, اور جو کہ میں نہیں ہوں. مدرسہ ٹائم سے میں بہت اگینسٹ ہوں, میں مدرسہ میں بلیو ہی نہیں کرتی ہوں. ہم کیوں کریں؟ آپ کو دین پڑھو لیکن آپ دنیا کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو. لیو فار یور سیلف اینڈ لیو فار ادرز, لیو فار یور سیلف. خود کا حق نہیں مارو لیکن دنیا کا بھی حق نہیں مارو. ٹیچرز لوگ کا جو نوح کا موسیٰ کا قصہ مجھے میرے اپنے بچوں کو نہیں سنانا ہے. وہ نوح موسیٰ نہیں بنیں گے. آپ نوح موسیٰ کا قصہ مت سناؤ. نوح کا موسیٰ کا ایکشن سکھاؤ ان کو. موسیٰ نے رسول نے, یہ مجھے نہیں چاہیے میرے اسکول میں. میرا نوکر کو میں پانی کا گھٹ چھوڑ کر اتنا شور کرتے ساسو نے بڑا گناہ کر دیا ہے. اس کو مارا میرے کو, اور میرا دل سے درد تھا کہ مجھے مارا ہے. وہی ڈنڈے سے میں نے اپنے بچے کو مارا. میں نے کہا تھا اس کا پین تم فیل کرو. تمہارا ہمت کیسے بھی تم اللہ کے مخلوق کو تم نقصان پہنچا سکتے ہو. ارے مارم پیٹی کرے, پتھر پھینکے. ہم نے کہا میں تو ہم نے اسکول بند کری. اتنا مجھے غصہ آیا تھا کہ اسکول میں چلا کیوں نہیں. میرے بچے کو میں نے کیا سکھایا؟ پتھر پھینکنے کو سکھایا تھا کیا؟ میرے کو تو اللہ جنت کے بدلے دوزخ میں ڈال دے گا. بس بیکانا نہیں بناؤ, اچھا انسان بناؤ, اور اتنا دو کہ وہ دینے والا بھی بن جائے. اتنا ہاتھ نہیں کھولے کہ تم ہاتھ سے بہ جائے. میرا باپ ہمیشہ یہ بولتا تھا, عورت دنیا بناتی ہے مدد نہیں. مجھے بھی ستارے امتیاز حاصل کرنا ہو تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم, میرا نام عثمانہ فرقوارہ ہے اور آج امینہ غنی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے, ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے, اینڈ وہ سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں. سو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اوکے, سو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس کو اپنا شارٹ انٹروڈکشن کروا دیں تاکہ وہ آپ کے بارے میں جان سکیں. بس میں کیا بتاؤں, یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرا ہمیشہ سے ایک شوق تھا. میرے خیال میں جتنی چھوٹی سی تھی نا میں, تو میری ٹی تھی رات کو میں سوچتی تھی کہ اللہ میں کیا چیز کر سکتی ہوں, مجھے کچھ کرنا ہے, بڑا چیز کرنا ہے. وہ شوق لائف میں ڈیولپ ہوتا ہے نا آپ کا, یہ جس کہتا ہے نا بچپن سے آتا ہے. میرے ساتھ وہ بچپن سے میرا شوق تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے مین کائنڈ کے لیے. پہلے تو میں سوچتی تھی کہ میں ایجوکیشن سے زیادہ میرا تھا. لیٹر آن میرا کہا کہ نہیں, مجھے پہلا دین سکھانا ہے لوگوں کو. اچھا مسلمان نہیں بنیں گے تو پھر کیا فائدہ؟ مطلب انسان بنانے سے پہلا مسلمان بنا پھر انسان بنا. خیر وہ ڈیولپ ہوتا گیا کہ ان کو کرنا ہے. پھر جب ایک ٹائم آیا کہ شادی جب ہو گئی, بچے ہو گئے, پھر تھا کہ ابھی تو کب کریں گے. پھر چھوٹے چھوٹے گروپ بنایا, فرینڈس بنایا, اور ہم نے اپنا کام شروع کیا, اور کرتے کرتے آج یہاں پر پہنچ گئے. اوکے, زبردست. تو آپ اپنے کام کے بارے میں بتا سکتی ہیں کہ آپ ابھی کیا کر رہی ہیں؟ ہمارا تو ایک اسکول ہے جو آپ لوگ نے اپنا وزٹ کیا تھا, ایک اسکول ہے. اس کے علاوہ ہم جو ہے ایک بستی کا کام کرتے ہیں, ایمرجنسی کا کام کرتے ہیں. دادو ہے, طوفان آیا تھا, 100 مکان ہم نے بنا کر دیا وہاں پر. خود وزٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. 15 دن بھی پہلے وزٹ کرے تھے. وہاں پہ ایک اسکول ہے, اس کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. اس طرح سے ہم کام کرتے رہتے ہیں. ایک یہاں پر سجانی ٹاؤن ہے, ان کے سب مکانات ٹوٹ گئے تو ان کو ریپیئر کرنا. ایک دوسرا ایک ہے نوکیو جوکیو ہے, وہاں مکانات سے نہیں تھے, ٹوٹے پھوٹے ہوئے تھے, تھا ہی نہیں مکان, ان کو پورا مکان 100 بنا کر دے دیا. اس طرح سے ہم کوشش کرتے. سفید پوش ان کے گھر جاتے, دیکھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے, پھر ان کو منتھلی پیسہ بھیج دیتے ہیں. ہم نے ایک اور ایک بھی چھوٹا سا گروپ شروع کیا, اس کا نام پول گروپ رکھا ہوا ہے. 100 فرینڈس کے میں نے اس میں شامل کیا کہ سب 2-2 ہزار مجھے مہینہ دو. سال میں 2 لاکھ روپیہ جمع ہو گیا مہینے کا. پھر ان کا پھر ہاسپٹل کا بلز ہے, کسی کا بچے کا اسکول کا فیس کا بل ہو جاتا ہے, کسی کی مالی پریشانی ہو جاتی ہے, کسی کے گھر کے کرایہ والا نکال دے رہا ہے تو 2 لاکھ روپے ہمیں دینے ان کو کام آتا ہے. اس طرح سے الگ الگ چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں ہمارا کیپیسٹی ہے انسان کو مین کائنڈ کا فائدہ پہنچانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. اور اللہ میں جہاں ہمارا کام صحیح ہوتا ہے اللہ فائدہ دے دیتا ہے, نہیں صحیح ہوتا نہیں فائدہ دیتا. ہم راشن کا بھی کام کر رہے اپنا. ہمارے وہاں سے امریکہ سے آتا ہے 1 کروڑ روپیہ آتا ہے راشن دینے کے لیے, بانٹنے کے لیے. میں نے منع کر دیا تھا, میں راشن نہیں بانٹوں گی. کیوں؟ میرے ساتھ ایک ہوا تھا اپنا. میں سوچو کہ میں گئی تھی علاقے میں راشن بانٹنے کے لیے. غریب کا علاقہ تھا, دور. دو گروپس تھا, ایک مسلمان ایک نان مسلم. ٹھیک ہے, 2 ٹرک بھر کے گئے تھے. ٹھیک ہے, تو ایک ٹرک والا جو مسلمان تھا اور دوسرا والا کہ نان مسلم کو نہیں دے سکتے, ہندو ہے. میں نے کہا, میں تو کھڑی ہو گئی, میں نے کہا نہیں میں ایسا کر ہی نہیں سکتی ہوں. نان مسلم بھی مر رہا ہے, مسلمان بھی مر رہا ہے, میں کیسا کروں کہ نان مسلم کو مرنے کو دوں؟ یہ بھی بھوکا ہے, یہ بھی بھوکا ہے. تو میں نے کہا نہیں, سب نے کہا تم نہیں دے سکتی زکوٰۃ کا پیسہ. میں نے کہا برکت میرے کو اللہ کو جواب دینا ہے نا, میں اللہ کو بولتا ہوں آپ کے بندے تھے, میرے کو دینا پڑا, میں مجبور ہو گئی تھی. میں آپ کے بندے کو دے رہی ہوں نان مسلم کو, اور یہ والا راشن جو مسلمان کو دیا جا رہا ہے میں نان مسلم کو دے رہی ہوں. اللہ کو حاضر ناصر کر کے کہ بھوکا آپ کے بندے کو میں بھوکا میں نہیں دے رہی ہوں. گھر میں آئے لیکن مجھے مزہ نہیں آیا. میں نے کہا میرا ڈیسیشن رائٹ تھا یا رانگ تھا. میں نے کہا میں کسی کے راشن زندگی بھر میں نہیں بانٹوں گی, ختم کا. میرے کو ایسا چیز دینا نہیں ہے جو میں اللہ کا بچہ کا جواب نہیں دے سکوں. مجھے ایسا کچھ کام کرنا ہی نہیں ہے جو میرا کانشیس مجھے ملامل کرتا ہو. پھر اس نے کہا چلو, میری فرینڈ نے اور جگہ دے دیا, دے رہی تھی سالوں سال سے دے رہی تھی. پھر آپس ہمارا اسکول کا ایسا کیٹیگری آ گیا کہ ہمیں خود کو بانٹنا پڑے گا, ہم کسی کو دے نہیں سکتے کہ گورنمنٹ کا لا کے حساب سے ہمیں پکڑ ہو جائے گی تم راشن 1 کروڑ روپیہ کہاں جا رہا ہے. مجھے آپس رسپانسبلٹی لینا پڑا. تو رسپانس اس طرح سے لیا کہ خالی ہمارے پیسہ جاتا ہے مدرسوں میں, صرف بچے جو قرآن شریف پڑھتے ہیں حفظ کرنے آتے ہیں ان کو ہی دے رہے ہیں ہم. تو ایٹ لیسٹ میں کسی کو دے نہیں, نان مسلم مسلم
का चक्कर ही नहीं है। आपको सितारे इम्तियाज कैसे मिला? सितारे इम्तियाज बस इसी काम की वजह से, जो हमको बता रही हूँ ना, ये सब चीज काम जो हमने किया है तो गवर्नमेंट को पता चल गया। देखो आप कहाँ आजकल बोलते हैं ना, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, सोशल मीडिया से सब बातें मालूम पड़ जाती है इंसान क्या करता है। तो न्यूज़ आया, मैसेज आया मुझे कि आप कंप्यूटर इम्तिहान देना चाहते हैं, आपका बताएं डिटेल्स। हमने बताया, उन्होंने चूज़ कर लिया, मिल गया। हालांकि मैं तो अभी तक समझती नहीं हूँ कि मैं इसके लायक हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह ने समझा सही तो अल्लाह ने करा दिया। हालांकि मैं अपना बिल्कुल, मुझे शर्म आती है बोलते हुए भी, मुझे लगता है कि अल्लाह मैंने ऐसा काम तो नहीं किया, आपने मुझे क्यों दिया, मुझे और शर्मिंदा कर दिया मुझे, और कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत चीज़ कर दिया है और मैंने झूठा लोगों को इंप्रेशन दिया कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत नेक हूँ, और जो कि मैं नहीं हूँ। और तो भी आपने दे दिया। तो मेरी बहन को मैंने कहा, मुझे तो बहुत शर्म आ रही, मुझे नहीं चाहिए। मेरी बहन ने कहा, देखो आपने आपको तो चूज नहीं करी ना, अल्लाह ने उसको दिल में डाला है तो उसने आपको चूज किया ना। जब उसको दिल में डाला है तो आपको इसमें शर्म की क्या बात है, आप ले लें। फिर मैंने ले लिया, लेकिन अभी तक मुझे शर्म आती है उससे। ओके, जबरदस्त। तो आपके स्कूल का नेम क्या है एंड इसके अलावा आप बच्चों को क्या टीच कर रही हैं? रहनुमा ट्रस्ट हमारा स्कूल है प्रॉपर, मैट्रिक तक। ओके, बच्चों किस पर्पस में, लाइक बच्चों को मदरसे की तालीम दे रही? मदरसा टाइम से मैं बहुत अगेंस्ट हूँ। मदरसा बच्चों को सब वो बनाती है, फेनेटिक्स बनाती है। मैं मदरसा में बिलीव ही नहीं करती हूँ। बेटे को दीन तो इंसान सीख लेता है, हर घर में दीन है, हर घर हमारे हर बच्चे जाते हैं मदरसे और मस्जिद में, और मौलाना के पास जाते हैं और कुरान शरीफ भी खत्म करते हैं। जो ऑलरेडी चीज करें, हम क्यों करें? हमें तो बच्चों को इंसान बनाना है कि हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको ऐसा इंसान बनाए कि वो अपना को माशरे में रहने के लिए अपने आप को एक साफ सुथरा इंसान होना चाहिए। आप मदरसा पढ़ रहे हो, कुरान शरीफ पढ़ रहे हो, लेकिन आप चोरी भी तो कर रहे हो। आप दीन पढ़ रहे हो, लेकिन आप दुनिया को पकड़ के बैठे हुए हो। दुनिया पकड़ना मना नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ, लिव फॉर योरसेल्फ एंड लिव फॉर अदर्स, लिव फॉर योरसेल्फ। खुद का हक नहीं मारो, लेकिन दुनिया का भी हक नहीं मारो। तो ये मदरसा वाले क्या होते हैं, मौलाना लगता है कि सब अच्छे हैं, सब है। बच्चों को हम मौलाना बनाना भी नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे अच्छा इंसान बने। अब तो आपने मैंने बच्चों को मैं कहती हूँ, टीचर्स लोग का जो नूह का मूसा का किस्सा मुझे मेरे अपने बच्चों को नहीं सुनाना है। वो नूह मूसा नहीं बनेंगे। आप नूह मूसा किस्सा मत सुनाओ, नूह का मूसा का एक्शन सिखाओ उनको, वो क्या करते थे, मूसा क्या करता था, वो एक्शन सिखाओ। बच्चों को एक्शन प्रैक्टिस कराओ। और स्टोरी सुन के घर जाके मैं स्टोरी बुक पढ़ती हूँ, मेरा लाइफ को इफेक्ट तो नहीं करता है ना, वैसा चीज देखो उसको लाइफ इफेक्ट करती है उनको, वो चीज उनको सिखाओ। ये जब मूसा ने रसूल ने, ये मुझे नहीं चाहिए मेरे स्कूल में, क्योंकि ये दीन का पाठ है, हम कहे, लेकिन वो दीन पाठ हर इंसान अपने घर में सीख रहा है ना। तुम अपने घर में दीन नहीं सीख रहे, तुम्हारे माँ बाप अच्छी बातें नहीं सिखाते। अपने बच्चों को सुबह से रात तक क्या बोलते हैं? मेरे बच्चों को, मैं पानी का नल खुल जाता है तो मैं शोर कर देती हूँ। मेरा नौकर को मैं पानी का शोर करता है, इतना शोर करते सासू ने बड़ा गुनाह कर दिया है। मैंने कहा पानी टपक क्यों गिरा है? मैं अपना वजू करती हूँ, मेरी बाल्टी पड़ी हुई है, मैं बाल्टी में वजू करती हूँ क्योंकि पानी फेंकना ना जाए। तो ये चीज अपने बच्चों को सिखाना है ना, जो माँ बाप करेंगे बच्चे वही करेंगे ना। तो ये चीज कर, बच्चा ने एक दफा चूहा अपने घर पे आ गया था, वो चूहा नहीं क्या मेंढक आ गया था, उसको मारा मेंढक को, और मेरा दिल से दर्द था कि मुझे मारा है। वही डंडे से मैंने अपने बच्चे को मारा। मैंने कहा उसका पेन तुम फील करो, अभी तुमने ये पेन इसको पेन दिया ना, ये पेन तुम्हें भी फील करना पड़ेगा। जब तुमको लगेगा कि हाँ मैं जानवर, इंसान किसी को भी हाथ से नहीं कर सकता हूँ, इंसान तो जानवर भी अल्लाह की मखलूक, मैंने तो जानवर नहीं बनाया ना, अल्लाह ने बनाया। तुम्हारा हिम्मत कैसे भी तुम अल्लाह के मखलूक को तुम नुकसान पहुंचा सकते हो? तो ये आपको अपने बच्चों को सब इस चीज दुनिया में ट्रेनिंग देनी है, बच्चों को इंसानियत बनानी है ना। हमारे स्कूल में जब बेनजीर गुजरी है, हमारे स्कूल के बच्चों ने, जो हमारे स्कूल के बच्चे जब ये लुटम लुटी करे, मारम पीटी करे, पत्थर फेंके, मैंने कहा मैं तो अपने स्कूल बंद करी। इतना मुझे गुस्सा आया था कि स्कूल में चला क्यों नहीं। मेरे बच्चों को मैंने क्या सिखाया? पत्थर फेंकने को सिखाया था, लुटम लुटी करने को सिखाया था, मेरे घर में आकर पत्थर फेंक रहे, ये बच्चे मैंने बनाया है। ऐसा स्कूल चलाने का फायदा क्या? मेरे को तो अल्लाह जन्नत के बदले दोज़ख में डाल देगा मेरे को, कि तुमने ये बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। तो ऐसा फायदा क्या ऐसा माशरा बनाने का? माशरा ऐसा बनाओ कि अच्छा इंसान बनाओ। तालीम तो आ जाएगी, अच्छा इंसान सबके घर में नहीं आता है। मेरा तो मोटो है कि अच्छा इंसान बनाओ बस। और अच्छा इंसान के साथ साथ कभी इंसान बनेगा जब मेरे पास अगर 100 रुपया होगा, 10,000 रुपया होगा, तो मैं किसी गरीब को दूंगी ना। जब मेरे पास पैसा नहीं तो मैं भिखारी बनूंगी ना। तो अच्छा इंसान, सब भिखाना नहीं बनाओ, अच्छा इंसान बनाओ, और इतना दो कि वो देने वाला भी बन जाए, लेने वाला खाली नहीं बने, देने वाला भी बन जाए, बस। ओके, सो अगर मुझे भी सितारे इम्तियाज हासिल करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? दो चीज मैंने बोला, कोशिश करके देखने आप भी। देखिए आपका, देखो हर इंसान एम फर्क है, 5 दुनिया इंसान में बराबर नहीं होता है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट फर्क है, मेरा इंटरेस्ट फर्क है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? मेरा ज्ञान से डॉक्टर बन रहा है, उसको मैं ये कहती हूँ, तुम्हारे एम्पैथी, तुम डॉक्टर बनना, तुम्हारा एम्पैथी तुम्हारे में होना चाहिए। तुम डॉक्टर बनो नहीं, तुम्हारा एम्पैथी तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारे दर्द होना चाहिए गरीब के लिए करके, तो तुम अच्छा डॉक्टर हो। वरना कमाने थोड़ा इंसान जानता है,
वो जब भी आता को आता मासी लाला को किसी को खाना कम बोलती तुम जाते हो डेढ़ के पैसे देना, नहीं नानी मैं घर आके खिला दूंगा। मैंने देखा ये तुम्हारा एम्पैथी नहीं है, तुमको जो बोलना नहीं चाहिए था। हाँ नानी मैं दे दूंगा, मुझे आपको ये बोलना चाहिए था। नहीं नानी घर का खाना लेके जाऊंगा। मैंने घर का खाना क्यों लेकर, तुम अपने जेब से खिलाओ। तुम जेब से क्यों नहीं खिलाओगे? कि तुमको इनका तुम्हारे दिल में दर्द आएगा ना कि मुझे देना है। बस ये होता है। आप डॉक्टर हो तो आप गवर्नमेंट की खिदमत करो, आप इंजीनियर हो तो आप स्कूल बनाने में, आप क्या क्या चीज बनाने में आपको लोगों की फ्री हेल्प कर सकते हो। और फ्री हेल्प का मतलब नहीं कि अपने आप को नुकसान करो। तो कुरान शरीफ में आया था ना, तुम इतनी मुट्ठी नहीं बंद करो कि अपना ये, और इतना हाथ नहीं खोलो, इतना मुट्ठी नहीं बनो कि तुम कंजूस, इतना हाथ नहीं खोलो कि तुम हाथ से बह जाए। दरमियानी लाइफ इस्तेमाल करो, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी। ठीक है, बहुत हो गया अभी। ओके, कोई मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए? जी, कोई मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए? मेरा हमेशा से मैसेज यही है, अभी भी है, हमेशा यही रहा है कि डोंट, यू हैव टू लिव फॉर योरसेल्फ एंड लिव फॉर अदर्स एज वेल। दुनिया में जस्ट डोंट लिव फॉर योरसेल्फ, जस्ट डोंट फॉर अदर्स, बैलेंस इन लाइफ, लिव फॉर अदर्स एज वेल एज लिव फॉर योरसेल्फ। ये मैं सबको जो भी आता है यही सबको बोलती हूँ कि खुद के लिए भी जियो, औरों के लिए भी जियो। एंड द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। मेरा बाप हमेशा ये बोलता था, औरत दुनिया बनाती है, मदद नहीं। औरत बच्चों को सिखाती है, मदद नहीं। औरत अच्छी माँ बन के बच्चों को पढ़ाती है, मदद नहीं। तो तुम अच्छा औरत बनो तो अच्छा तुम्हारी जनरेशन बनेगी। मर्द नहीं जनरेशन बनाती, औरत बनाती है। थैंक यू। थैंक यू। Live for yourself. Live for others as well.